speculation grows as Prime Minister and Chinese President have many occasions to spend time together at BRICS events this week. Speculation नहीं है, इन्हें मिलना ही मिलना है मोदी ने उन्होंने और फाइनली ये होना है कि जी हुण घट्टो घट्ट 2024 का जे लोगों को फेस करना है कि जी घट्टो घट्ट हुण इन्हां अगले 9 महीनों कुछ होर ना खोयो। हुण आलमोस्ट 18 या 19 शायद राउंड गलबात होए ने, लास्ट च शूल च होया हफ्ता पहला, जिस तो बाद जॉइंट स्टेटमेंट कि जी स्टेबल हो गई पोजीशन फलाना ढिमका। हुण सने करना उहदे प्रवीण सानी दे और दूसरियां दे ये कहना सी कि इंडिया ने सरैंडर कर दिता चाइना दे सामने। जमीन मंगण की गल तां हुंदी जे मोदी जिहड़ा वो कहता भी चीन ने अटैक, वो तो ना कोई आया ना कोई गया ना कोई घुसा, उसके पहले दिन तो पोजीशन रही। चीन ने कुटिया भी लुटिया भी ते फिर अगेन जाके चीन के पैरों 'च बैठ के यही कहते हैं हजूर साडे माई बाप। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जाएंगे भारत दा प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका विच ब्रिक्स मुल्कां दी मीटिंग विच जिहड़ा शामिल होने लई साउथ अफ्रीका जिहड़ा पहुंच गया है और जिथे उसकी चीन के प्रेजिडेंट शी जिनपिंग नाल 1-to-1 मीटिंग होनी भी तय है। सो इसका कारण मोदी सरकार वालों भारत की 2000 किलोमीटर की जिहड़ी धरती नूं चीन सामने सरैंडर करना है। सो भारतीय लोगों सामने बयानबाजियां विच ये शेर हन पर चीन के सामने जड़े ये भिज्जी बिल्ली बन जाते हैं। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इस तरह बने रहना, देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो ब्रिक्स जदों ये लफ्ज़ कहा जाता है तो 5 लफ्ज़ों का मेल है, क्योंकि इस दे विच 5 मुल्क शामिल ने जिन्हां दे विच ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका। अच्छा, जदों दुनिया दे विच मल्टीपोलर वर्ल्ड की गल शुरू हुई कि जी हुण एक ज़माना सी कि बाईपोलर कहा जाता सी, सोवियत यूनियन एक पावर है, अमेरिका एक पावर है, उन्हां दे विचाले जिहड़े दोनों दे तो ही फायदा चकना चाहुंदे सी उन्हां नूं नॉन अलाइंड कहा जाता सी, नॉन अलाइन मूवमेंट। और फिर जदों सोवियत यूनियन का कलैप्स हुंदा है 1989-90 तक पहुँचते हैं, उस दे 15 हिस्से हुंदे ने, 15 मुल्क बनते हैं तो जिहड़े उहदे सपोर्टर मुल्क सी वो भी खिंड पुण जाते हैं, इंडिया वर्गे आके अमरीका की चरनी लग जाते हैं और होर भी खब्बे सज्जे जिहड़े ने कुछ चीन वाल मुड़ते हैं। लेकिन ये हुंदा है कि जी हुण इक्को सुपर पावर अमरीका है तो ये है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सारे जदों चाइना का उभार हुंदा है और इकनॉमिकल भी और मिलिटरी पावर के तौर पर भी और ख़ास तौर पर जदों वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव $380 बिलियन की फंडिंग और उस दे विच ओल्ड सिल्क राउट की रिवाइवल और चाइना का अफ्रीकन कॉन्टीनेंट, साउथ अमेरिका और दूसरे मुल्कों यूरोप तक वालियां दे नाल अपने तौर के उत्ते उसका उभार वो जिहड़ा इन्हां सारियां दे नाल अलाइन करता है 140 के करीब मुल्क वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव नूं जिहड़ा है वो मनदे ने। फिर चीन वाल भी देखण लग गए कि भाई ये पावर है और इस पीरीयड दे विच कॉन्सैप्ट ये आ गया कि जी हुण जिहड़ा वर्ल्ड है वो बाईपोलर भी नहीं है और मल्टीपोलर, मतलब ये है कि जी इंडिया एक राइजिंग इकॉनमी है, चाइना तो ऑफ कोर्स है ही है, वो तो हुण सैकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी आलमोस्ट जे $22-23 ट्रिलियन US दी है तो चाइना भी 2021 तक पहुंचा हुआ है। और ये वो पीरीयड सी हुण अज दा ब्राज़ील जां अज दा साउथ अफ्रीका अगेन असीं गल कर रहे हैं कई आलमोस्ट जिहड़ा 2 दहाके पहलां दी जां 15 साल पहलां जदों ये सारा पार्ट शुरू हुंदा है। और उदों कल्ला यही नहीं सी कि भी ये अपने आप नूं मल्टीपोलर वर्ल्ड कहंदे सी। ब्रिक्स दे पिछे हुण ब्रिक्स दे विचले जिहड़े 2 मैंबर ने चाइना और रशिया वो तो ऑलरेडी UN सिक्योरिटी कौंसल दे विच ने और ये 3 मुल्क इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ये इस गल दे इच्छामंद सी, डिज़ायरस सी कि जी असीं अपने कॉन्टीनेंट्स नूं UN सिक्योरिटी कौंसल दे विच रिप्रजेंट करिए और इकोनॉमी भी ग्रो हो रही सी। साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला 2 टर्म प्रेजिडेंट रहा और बड़ी एकदम इकोनॉमी च ग्रोथ हुई, वक्री कहानी है
कि साउथ अफ्रीका ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਨਾਈਜਰ ਔਰ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਨਾਈਜਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ UN ਨੇ ਫਿਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਰਸ਼ੀਆ ਬਣਿਆ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ 23-24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈ ਯੂਕਰੇਨ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ F-16 ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਿਊਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਫਟਰ ਮੈਨੀ ਈਅਰਸ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 35-40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਔਰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ UN ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਏਸ਼ੀਆਨ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੁੱਪਿੰਗਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ੀਆ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਆਏ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੁਣ 5ਵੇਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ 4ਥੇ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਲਾਣੇ 2045 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੋ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਪੌੜ ਇਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਵੈਪਨਰੀ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਲਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਵੱਡੇ, ਪਰ ਇਧਰ ਉਹਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਾਰਨਸ ਆਫ ਏ ਡਿਲੇਮਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਡਿੱਗੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਸੁੱਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਲ ਹਾਈ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਸ਼ੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2020 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਂਗਸੌਂਗ ਲੇਕ ਹੋਏ, ਡੈਪਚੌਂਗ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਕਲਾਮ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਾੜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਵਨ ਕਾਮਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ, ਹਾਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਵੇਂ ਗਲਵਾਨ ਹੋਏ, ਡੈਪਸੌਂਗ ਹੋਏ ਜਾਂ ਡੈਪਚੌਂਗ ਹੋਏ,
ਕਿ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਿੰਗਰ 5 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਸੀ, ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਵਰਡਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਚੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸੋਲਜਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮੇਜਰ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਵੀ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ। ਗਲਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਪੈਂਗੋਂਗ ਸੋ ਲੇਕ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਡੈਪਚੌਂਗ 'ਚ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੱਲ ਟੌਪ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਚੀਨ ਵੱਲ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 18 ਜਾਂ 19 ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਉਂਡ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਸਟ ਚਸ਼ੂਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਜੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ। ਹੁਣ ਸਣੇ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਅਟੈਕ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਘੁਸਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਚੀਨ ਨੇ ਉਹ ਫੇਸ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜੇ 19 ਦੌਰ ਚਲਾਏ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਨਾਲ ਵੀ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ G20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ G20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੋਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਥਰੂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ICC ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਐਜ਼ ਮੋਦੀ ਲੈਂਡਸ ਇਨ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ possible meet with Xi to be watched most closely. Speculation grows as Prime Minister and Chinese President have many occasions to spend time together at BRICS events this week. ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਇਬਕੀ ਵਾਰ ਮਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਇਬਕੀ ਵਾਰ ਮਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। 1 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾ ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੌਕਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨੌਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਬਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ 19 ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2024 ਦਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਗਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾ ਖੋਇਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਸਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੱਟ 'ਚ ਵੀ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਮਿਲੇ
शी जिनपिंग से बहुत गर्मजोशी के माहौल में पहला भी झूला चलाता रहा, उन्होंने बिठा के गर्मजोशी कही है। इन द एंड ऑफ द डे कि एक पासे पाकिस्तान के मामले च किवें ये हर रोज़ उन्होंने कल्ले होस्ट ही नहीं आ राजनाथ सिंह पिछले दिन जो कारगिल वाला हमले का दिन सी जाके उत्थे लद्दाख कहंदा जी असी पहला भी जड़ा वो घुस के मारिया, असी फिर जे होया वी विल अगेन गो एंड दिस दैट। तो इस मामले च ये मूँह खोलण नूं तैयार नहीं, लेकिन जिहड़ी जनता 43 लाख डैड बॉडीज़ जिन्हां दे सामने ਜਿਹੜੀਆਂ बेकफन गईयां और ਉਹਦੇ तो बाद भी जे वो खलो के कहता कि जी देखो योगी जी ने कितना ज़बरदस्त काम किया यूपी में, तो लोग वाह 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 करते रहे जी मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा है कि भाई चीन ने कुटिया भी लुटिया भी तो फिर अगेन जाके चीन के पैरों 'च बैठ के यही कहते हैं हजूर साडे माई बाप। जी डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत शुक्रिया। सो ब्रेक व्यूअर्स तो साने इस तरह बड़े रहना मिलते हैं छोटे जे ब्रेक तो बाद।